ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو، ہمارے اس ادارے کو ہر اعتبار سے ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھاتا رہے، پروانیاں، کامیابیاں اللہ اس کا مقدر بنائے رکھے۔ عزیزان گرامی، اب تقریر کے ماحول میں آپ حضرات کو لیے چلتا ہوں۔ میں اب چونکہ ہمارا یہ پروگرام آخری لمحات کے اور آخری پوزیشن کے اندر جا چکا ہے، اب انشاءاللہ بہت مختصر سے وقت میں آپ حضرات کو اس پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، لہذا اب تقریر کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ترنم بنت عمر محمد، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ ترنم بنت عمر محمد، گلستہ کا بھی پروگرام ہوگا، رہنما کا بھی پروگرام ہوگا، وہ بھی اپنی تیاری رکھیں، مستقیم کا بھی پروگرام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہے قول خدا ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول خدا ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محترم سامعین، آئیے اس بزمی پر نور میں ذکر اللہ کی باتیں کرے، کتاب اللہ کی باتیں کرے، کلام اللہ کی باتیں کرے اور قرآن کریم کی باتیں کرے۔ قرآن کریم رب العالمین کا مبارک کلام ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوا۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کے برعکس اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خود خالق کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اعلان فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سامعین اکرام، قرآن کریم جو کہ سرچشمہ رشتہ و ہدایت، منبع اسرار و حکم، خزینہ رحمت و برکت، ذخیرہ عظمت و موعظت، معدن احکام و شریعت اور مرکز نزا و فلاح، ذریعہ حسن عمل، باعث صلاح و تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم الشان کتاب کا تعارف خود کرایا ہے اور بار بار مختلف انداز میں کرایا ہے، لہذا ارشاد ربانی ہے: اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی ہے۔ ذرا غور کیجئے، آپ اپنی نمازوں میں قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا یہ نہیں کہتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم؟ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے، ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجئے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ ہر مومن بندہ 5 وقت کی تمام فرض و واجب، سنت اور نفل نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور ہدایت مانگتا ہے، لہٰذا اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندے نے مجھ سے ہدایت مانگی ہے، سیدھے راستے کی دعا مانگی ہے، اصول زندگی مانگی ہے، دستور حیات مانگا ہے، لہذا ارشاد ہوا: اے میرے بندہ تمہیں صراط مستقیم کی آرزو ہے تو ہم تمہیں رہنمائی منزل عطا کرتے ہیں، مشعل راہ بخشتے ہیں۔ پانے کے بعد کھونا نہیں، پکڑنے کے بعد چھوڑنا نہیں، یہ وہ آئین ہے جو تم کو ہم تلک پہنچائے گا، یہ وہ قانون ہے جو تم کو سر بلندی سے سرفراز کرے گا، یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو تم کو دنیا اور آخرت میں عظمت و شوکت سے نوازے گا۔ سامعین اکرام، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے، وہ اس لیے کہ وہ قیامت تک کے لیے مامون و محفوظ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ایسا مکمل جامع اور نظام کیا ہے کہ تحریف و تبدیل کا تصور بھی محال ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں مفسرین و مترجمین اس کی حفاظت میں مصروف ہیں، کروڑوں کی تعداد میں حفظ اکرام اس مبارک کتاب کو اپنے لوح دل پر نقش کر لیتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مفسرین و مترجمین اس کی حفاظت میں مصروف ہیں، وہ اس لیے کہ قرآن کے الفاظ و معنی نہیں بلکہ اس کے حرفات اور نقطے تک شمار کیے گئے ہیں۔ لا تعداد مسلمان روزانہ اس کی تلاوت کر رہے ہیں، لہذا معنی اسلام اپنی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ قرآن کے الفاظ و معنی میں ردو بدل کر دے اور اس کے مفاہیم و
तालीम में शक व सुबह पैदा कर दे। मगर सुन लीजिए, जमाने की गर्दिशें रुक सकती है, निज़ाम आलम बदल सकता है, सूरज मगरिब से तुलू हो सकता है, समुद्र खुश्क हो सकता है, पहाड़ हवाओं में उड़ सकता है, लेकिन ये नामुमकिन है कि कुरान में तहरीफ हो जाए और उसके मतलब मानी में फर्क पड़ जाए और उसकी तरकीब और तरतीब में तब्दील हो जाए और बातिल अफकार नज़रियात उसमें दाखिल हो जाए। इसलिए साफ साफ ऐलान कर दिया है, ला यातिहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिहिम तंजीलु मिन हकीमिन हमीद। तर्जुमा, ये ऐसा कलाम है जिसमें झूठ दाखिल नहीं हो सकता, ना ही सामने से और ना ही पीछे से। ये नाजिल करता है हुकमत वालों और असमत वालों की तरफ से। कुरान करीम ने अरबों को इख्तिलाफात और तनाज़ुआत, जंगो जिदाल के दलदल से निकाल कर ईमान और तौहीद के एहसास पर मुत्तहद करा दिया, उनको आपस में भाई भाई बना दिया। हालांकि वो हलाकत के थाने पर थे, करीब था कि फना के घाट उतर जाते और सफाई हस्ती से नेस्त व नाबुद हो जाते, खुदा के अज़ाब के शिकार हो जाते, लेकिन कुरान करीम के जरिए अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। और न सिर्फ बचा लिया बल्कि उनको सखावत और बदबख्ती, जलालत और जहालत के गार से निकाल कर सआदत और नेक बख्ती की चोटियों पर पहुंचा दिया। पढ़ दिया जब भी किसी ने कुछ लिखा कुरान का, पढ़ दिया जब भी किसी ने कुछ लिखा कुरान का, गिर पड़ा तहत उस तरह में काफिला शैतान का। जमाना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, जमाना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, मिटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अरबों की जिंदगी से कौन वाकिफ नहीं है, लेकिन जब उन्होंने कुरान को अपना दस्तूर हयात बना लिया तो दुनिया वालों ने ईमान और तौहीदी, इत्तिहाद, इत्तिफाक, सलाह व तक़वा और इतार और कुर्बानी का ऐसा मंजर देखा जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। कुरान करीम ने अरबों को व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन की तफसीर बना दिया था। हुकूमत, इक़्तिदार, क़ियादत और सियासत, शान और शौकत, क़ुव्वत और हशमत की बेनज़ीर मिसाल बना दिया था। कुरान करीम ने अरबों को यहाँ तक के वो जंगो जुदाल, इख्तिलाफात के तनादार से निकाल कर ईमान और तौहीद के एहसास पर मुत्तहिद करा दिया। कुरान करीम कदम कदम पर मोमिनों को बशारत से नवाजता है, उनके दिलों में उम्मीद के चिराग रोशन करता है, उनके ईमानी जज्बे को उभारता है, जोशे अमल पैदा करता है और जन्नत, रहमत और मग़फ़िरत की खुशखबरी देता है। मुशरिकों को अज़ाब अलीम से डराता है, शिर्क और कुफ्र पर नकीर करता है और यही कुरान पर अमालियों के मुर्तकिब, नाफरमानों के खूब और बुराई आदों के लोगों के लिए खैरख्वाह और नासही बन जाता है, मुर्दा जज्बात के हक में रूह ईमान बन जाता है और आसिया पर रहमत और निजात के दरवाजे खोल देता है। इरशाद रब्बानी है, कुल या इबादिल्लज़ीना असरफू अला तक़नतु मिन रहमतिल्लाहि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीअ लहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। तर्जुमा, ऐ रसूल कह दीजिए कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया है वो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है और वो मग़फ़िरत और रहम करने वाला है। हम अगर कामयाबी व कामरानी और फलाह व बहबूद की चोटियों पर पहुंचना चाहते हैं तो अपनी मौजूदा जिंदगी की नाफरमानी, नाकामियों और मायूसी को बदलना होगा। कुरान आज भी हम लोगों को दावत देता है कि वअतज़िमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आओ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में मत डूबो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को कुरान करीम के अहकाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए इस शेर के साथ अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है उसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। सजाए अपने सीनों में जो उसके 30 पारों को, सजाए अपने सीनों में जो उसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफिज़ कुरान कहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।